خاوتي السلام عليكم، ان شاء الله راكم كاع لاباس بخير وخلوي وانتيكو بيان كاع واش راكم ديروا. اليوم راح نتكلموا على الندوه الصحفيه تاع جبل بالماضي اللي دارها اليوم، اللي فيها بزاف يعني الاشياء، يعني كما يقول لك الله يبارك، شرات مباشره وغير مباشره، دائما في اطار تطوير كره القدم الجزائريه. بدون اطاله ندخلوا في صلب الموضوع. الموضوع الاول يعني اللي التفتت انتباهي بالنسبه للاسئله والاجوبه تاع الناخب الوطني، هي اولا كما يقول لك هذا السي محسن اللي يكتشف المواهب، يعني درت ابحاث وكذا وكذا وبعد نقول لكم عليهم. وحاجه ثانيه تما غير جديد، ما نهضروش على القديم وتجيب هاد الجوال ما تجيبش كدا شفناها، وبالماضي قاعد يعاود ما حشي يحلبك كاع يتيك باسكو خدمه واعره، خدمه واعره باش تجيب جوار كيما عوار كيما كدا كيما عدلي كيما جماعه هكذا. الحاجه الثانيه تاع الموضوع اللي هي حاجه شابه مبادره ان شاء الله كما يقول لك فيها نيه حسنه تاع الاتحاديه الجديده، اللي هي كما يقول لك لاسومبلي كوليجيال دي زونترينور، كما يقول لك تجمع المدربين المحليين، اللي قال فيها بالماضي بعض الاشياء اللي مهمه جدا جدا جدا. والان يعني راح نخليكم تسمعوا يعني اهم المواضيع اللي كما يقول لك تناولوها في هذه الندوه والاجوبه تاع الناخب الوطني، ونعطيكم رايي فيها اللي والله غير كما يقول الحمد لله اللي نطقها ويعطيهم الصحه هاد الصحفيين. صافا هاد الندوه كما يقول لك بون صونا تليفون خطره بالماضي دوك سي بون يا شغل ابا كيفاش الصحافه يا بعد الصحافه ماشي كاع بعد الصحافه سي بون وتحلب بالكم بالماضي كيما زعما شغل انا هو الكبير في خاوتي خويا صغير من داك كان يتعبني وكدايا شغل كنت من داك نخبطو بكاف من داك كدايا، وبعد شغل قالوا لي زعما اللي كبر علي ولد عمي ولاد خالتي ما تعندوش بالماضي هكذا ولا ما عندكمش، والحمد لله نقص تليفون ديفا واحد هكذا شغل ما على باليش كيفاش يطلع كي يحبس لاسوني قال لك بارك الله فيك، سما قلت لك بالبارد. وهذه يا خاوتي حبسونا في مهندو تاع لي كونفيرونس، حنا كيما يقول لك نحبوا نيفو طالع واليوم نيفو طري طالع. بون خليكم تسمعوا الناخب اول تدخل ومن بعد نولي لكم. اسمعوا مليح خاوتي واحد قناة الحياة. أنا هنتكلم لك على واحد النقطة تخص من مخرجات المكتب الفيدرالي الأخير، واللي تتمثل في تعيين خلية مهمتها اكتشاف المواهب. الشخص اللي عينه هو محسن حمور، وهو شاب جزائري معروف ممكن للجميع زملاء. محسن حمور. محسن حمور. محسن شكون هو جزائري، هو شاب جزائري منا، هو يعني هوايته من زمان كانت يعني متابعة اللاعبين الشباب المغتربين. هل تعتقد أنه تعيين أشخاص أكفاء راح يساعدكم مستقبلا في إقناع اللاعبين المغتربين في سن صغيرة باش يمثلوا المنتخب؟ وهذا حينحي لكم يعني مشكل، يعني إقناع اللاعب يعني في فترة ممكن نقولوا يعني لما يوصل يلعب في المنتخبات الشبانية أفضل من أن نقنعوه لما يصل يلعب المنتخب الأول. Donc c'est quelqu'un qui est rentré dans la cellule de... Ouais. Il y a une problématique à la Chine, نهضر بالفرنسية parce que بنكون بالضبط. Il y a une problématique qui ne doit pas vous échapper sur un sujet assez sensible. C'est que ces joueurs-là, ils ont très jeunes, ça va compliquer leur situation en club. On a pu le voir avec le joueur de Nantes, dernière CAN U17 je crois, et sur laquelle ça a été... Donc je pense pas que ce soit une... Allah, je vais pas me substituer à ceux qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes, mais je parle d'une chose que je connais assez puisque j'étais dans les centres de formation, j'ai fait tout le processus d'un centre de formation, je suis rentré à l'âge de 14 ans, j'en suis sorti à 19 ans, Paris Saint-Germain. Donc je sais que quand on est comme ça dans des sélections différentes de celles du pays dans lequel on est formé, ça complique un petit peu les étapes. Sans rentrer dans les détails, parce que j'ai peur que ça puisse faire une polémique et ne pas aider à aider les joueurs. Donc, en tous les cas, c'est à prendre en considération. Ça, cet aspect-là est à prendre en considération. Et nous, l'intérêt, c'est pas Ben June, on casser une dynamique de formation des joueurs. C'est une vraie problématique parce qu'on aimerait profiter de ces joueurs-là qui en plus et qui ont envie de, comme les U17 qui sont venus, comme tous ces joueurs qui ont fait la Coupe arabe, je sais qu'ils ont envie de nous rejoindre, mais est-ce que c'est utile et bon pour l'exemple même de ce que je suis en train de dire, c'est le joueur de Nantes. Et j'ai pas attendu qu'il lui arrive un problème
avec ce problème-là pour comprendre ça. Je le savais. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir et être vraiment intelligent et savoir ce qui est utile de faire. بون خاوتي واش قال لكم بالماضي في هذا التدخل تاع الصحفي، ويعطيه الصحة على كل حال تاع قناة الحياة اللي دارت سؤال. قال لكم يا ودي هاد اللاعبين لو كان تجيبوهم تما عطا لكم عقلية تاع كيفاش هو يخدم وبلا ما يحلبكم بزاف هكذا. هاد اللاعبين اون جينيرال وصرات في هذاك الجوار تاع نونت مسكين، بنا عليه واقيلا واسمو مسكين جا U17 ومنا او صاري فيه الباطل في نونت. علاه كيجي بزاف صغير ولي فرونسي راسيست بزاف هاكا كيفاش. تما لازم كيما يقول لك تعطي لهم شغل هذيك الطعمه باللي حنا مع فرنسا وبعد مع الاخر الدور. هذه هي الله غالب، ما واش حدير يا خو. هذه هي بما انه هو ديجا عنده ليكسبيريونس في هذا الشيء. هو فورماتو باريس سان جيرمان، تما دخل في سن 14 سنه وخرج 19 سنه راك فاهم. تسمع شاف على بالو واش كاين ومنا يبوسيو سي نورمال بلادهم يبوسيو باش تلعب مع الفريق تاعهم باش كشما تجيب راك فاهم كيفاش. يقول لك لو كان تجيبو بزاف صغير راح تحطم له الفورماسيون ديالو، وحنا ماشي الهدف ديالنا. شوف ان شاء الله هذا سي محسن عنده هاد كيما يقول لك لي كاليتي، ولا عندك هاد لي كاليتي مرحبا بك خويا. انا اون طونك مناصر نشجعك باش تخدم، بصح اسكو تو هاد لي كاليتي، اسكو عندك اللغه تاع جمال، ماشي اللغه تاع يهضر فرونسي، اللغه مع هاد الناس باش تبريزونتي لهم ان بروجي سبورتيف راك فاهم، باش حب الوطن تاعهم تزيد تعلقوا مع ان بروجي سبورتيف. باسكو هما بروجي سبورتيف كيما يقول لك بلا حب الوطن سي لا فرونس، يكذب عليك راك فاهم. فرنسا بروجي سبورتيف ديالك ما كان لا حب فرنسا لا فهمت. ما كاش بر في الوقت الحالي زعما يحب فرنسا زعما جام لا فرونس سي مور، ما كاش فهم كيفاش. شنو فرنسا توفر لهم ديجا كيما يقول لك لا فورماسيون، يقول لك نلعب مع الكبار وعباك لا مود في عفايز. الجزائر سان شوا دو كور كيما قال، ما قيل ما سجلتاش في الاخر لي سول اللي جاو فريمون ليبوك باسكو جبدلو اسمه معمر جبور، قالو جاو على جال لي سبونسور وتشيبا منا، قال لهم بالماضي اسمع اللي جاو على الدراهم انا ما نعرفهمش، قال لهم اللي لعبت معاهم سي عن طريق يحيى بوقره وزياني تسمى لي فريمون شت بعيني باللي جاو يحبوا الوطن كيما هو بالماضي كي جاي يلعب مع فريق وطني، وبوعناني وشايبي اكطوالمون تسمى اللي جاو اوتوماتيكمون ما بلا فلتر ديريكت عارفه. بون خاوتي بالنسبه اللي جايه كما يقول لك الناخب الوطني حيتكلم على لاسومبلي كوليجيال، تسمى كما يقول لك اتحاد المدربين، وثاني على البلاطوات واش يقولوا والباز وكذا منا. خليكم تشوفوا ومن بعد ندير لكم يعني كل حال ترجمه اللي ما فهمش مليح اللغه الفرنسيه، وحتى اللي يفهم اللغه الفرنسيه ولكن في سطحيا، لانه كاين بزاف شرات كما يقول لك تاع فوالا تاع انسان لازم فريمون يكون عايش كل يوم معاهم وهذه هي كما يقول لك ماشي تقوعير ولا واش راني ندير، برك نترجم لكم بطريقه كما قالوا لا مساجد بزاف لا علينا. المهم خليكم تسمعوا ونولي لكم. Je suis d'accord pour dire que, puisque c'était une réponse que j'ai pu fournir tout à l'heure, je suis disponible et je l'ai toujours été, si tant est qu'on me sollicite. Je ne peux pas, moi, en tant que sélectionneur, venir taper à je ne sais quelle porte et leur dire, les gars, si vous voulez travailler de manière profonde et si je peux, moi, apporter une certaine contribution de mon passé de joueur, de mon passé de formation dans un club français et de mon actuelle expérience d'entraîneur depuis 13 ans, Aniena Moujoud. Elle dit, je ne peux pas faire ça. À quelle porte je vais taper moi pour ça? S'il y a des gens, si vous pensez quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, venez coach, on réfléchit et venez nous donner un coup de main, parler de foot, je peux parler du matin au soir, hein, j'ai aucun souci avec ça. Encore plus quand il s'agit de mon pays. Donc ça je sais jamais arrivé et je ne peux pas moi me présenter pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. En réalité, c'est la deuxième chose. Après, pour ce qui est de ma présence en Algérie, comment on peut être présent et on n'a jamais posé la question à aucun autre entraîneur. Il s'avère que c'est qu'à moi. Comme on m'a posé 1000 autres problématiques, comme pourquoi tu surveilles pas toutes les pelouses d'Algérie, parce
que quand on t'a recruté, j'avais pas vu qu'il y avait un alinéa. On m'avait dit que tu étais jardinier aussi. On m'a dit que tu étais sélectionneur au Rakaza al Khaddamtek. Donc quand je viens et qu'on me dit oui, pourquoi tu es surpris quand tu viens? Je ne suis pas surpris. Les gens ne connaissent pas le quotidien. Le quotidien, je vais vous donner par exemple un exemple sur cet aspect du truc qui a pris beaucoup de place dans les plateaux. Le buzz, les vues, l'audience, l'audimat, c'est tout ça ce qu'on recherche. Ils ne cherchent pas à avoir une certaine forme d'accalmie, de tranquillité pour travailler comme toutes les équipes nationales qui se respectent. Non, on veut du buzz, on veut de l'embrouille, on veut du sensationnel, on veut truquer. On cite le même nom et ça fait du truc. Moi je l'ai compris ça depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si les gens ne sont pas conscients et ne sont pas responsables de la position qu'ils occupent, et que si maintenant des plateaux ou quoi deviennent un endroit où on vient cracher comme ça et raconter n'importe quoi, je peux rien faire, je peux pas légiférer là-dessus. Mais je vais parler par exemple de juste cet exemple-là, je vais devoir descendre malheureusement très bas dans les caniveaux. Parce que c'est le niveau de. C'est comme ça que je perçois les choses. Quand on parle des pelouses. Et ça va être repris, et les gens vont regarder, et malheureusement c'est ce que je veux pas, mais tu mets le doigt où ça fait mal. J'étais au mois de juin, il y avait une date FIFA, donc on est venu travailler ici, hein, Sidi Moussa, on est parti jouer à Annaba. Je suis revenu mi-juillet, 3-4 jours ici, réunion de travail pour différentes choses, mais puisqu'on parlait des pelouses, puisqu'il y avait une forme de vacances et une forme d'absence de gouvernance, j'ai dû discuter avec ceux qui sont aujourd'hui responsables des pelouses de Sidi Moussa, de certains stades d'Algérie. Je vais taire le nom de l'entreprise par obligation. Est-ce que vous pensez que ça me plaît, moi, mi-juillet, de venir parler avec une société qui se censée s'occuper des pelouses? Donc je le fais, je m'assois 2 heures, 3 heures à parler de ce qui se passait à Sidi Moussa déjà, et des différents stades, notamment Barraki, puisque c'est là où on a les domiciles pour les matchs de qualification Coupe du Monde. Donc on m'a assuré, c'est juste des mots, mais à la limite c'est pas moi qu'il faut assurer, c'était censé avoir à la fédération, c'est pas moi, mais voilà, je suis obligé de faire ça. Donc ça c'est mi-juillet, je reviens autour du 20 août ou 25. الناخب الوطني واش قال لك يا ودي عبالكم شغل يعجبني الحال كي نجي في جوان في جويي في كذا ويقولوا لي يا ماشي مشكل راك تعرف البلاد ماشي حتى ما تكتش كاع راسك ويجي راك شايف زعما شغل قال لك ما كاش كاع في البلاد يجي باش يعاين هو ماشي جارديني كما قال لك ما في الكونطرا ديالو يا اخي قال لك ناخب وطني زعما شغل يخير لي جوار ويجيبهم يدربهم ويربحوا لي تيتر كيما لاك بودافريكا 2019 وزيد في دنر كما يقول لك تدخل تاع بالماضي قال لك يا ودي عاونونا بسكات هذا ما كان عاونونا بسكات ولا ما قدروش تعاونونا ميدياتيكمون لي جورناليست تاع البلدان الاخرين كيما السينيغال كيما كذا يقول لك يتيغ توز دون لو ميم سونس حب يقول كاع يجبدوا من جهه واحده راك فاهم راني نترجم لكم ديريكت شغل ما فاهم تاعنا راك فاهم كاع يخدموا الفريق الوطني ديالهم باش يربحوا دي تيتر وشوف في السينيغال الصحافه لي ستاد كذا ربحوا كل لاشان يو 17 لا كان هذه سي نورمال باسكو كاع ما يجبدوا ايماجيني حنا هكذا يا جداك والله ما واحد ما يكفرش بصح بالك نربحوا كاش كوب راك فاهم. المهم خوتي خليكم مع اخر فيديو تاع شيخنا بالماضي اللي فريمون يعطيه الصحه كونفيرونس هايله مانيفيك ولا حبيت كما يقول لك تبع حتى الاخر مر واش هضر شيخنا بالماضي وكما يقول لك لا جامي يقولها بصح ابوني بدرجم ابارامون شغل سينيالي وهاد العفاف ما كنتش نعرف انا المهم ما حتى دراهم لاشان الحمد لله انا بديت يوتيوب كانت باطل ودوك مازالها باطل بارابور ليا ولا مربحوا دراهم بيوتيوب صحتهم وشنو انا والله نعلبوها سي ان بليزير كما يقول لك ومور ما يهضر شيخنا بالماضي يعني Le processus n'est pas simple. Vous, en tant que joueur, vous l'avez vécu. De rejoindre l'équipe d'Algérie. Je ne connais pas les détails, mais vous l'avez vécu. De dire ils sont venus parce qu'il y a eu l'argent du sponsor. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. Il n'y a rien que j'entends pas. Ah, très bien, mais je le sais. La question que je vous pose, c'est sur ce processus qui est mis en place. Et vous dites, ça commence depuis 5 ans, on est là-dessus. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? C'est-à-dire, je ne vous demande pas le détail, mais ça touche la famille, ça touche le joueur. Si vous passez par
Quelles sont les clés, voilà, pour ramener ces joueurs? Parce que je le dis, c'est très sensible. Et je vous remercie. Ok. Pour ce qui est des collèges des entraîneurs, comme j'ai dit, je ne peux pas m'imposer et aller voir des entraîneurs ou un collège d'entraîneurs et leur dire les gars, je suis présent, je suis prêt à venir, à venir discuter de football, voilà, différentes expériences connues et des différentes étapes, Cannes, Coupe d'Afrique 2019, Coupe d'Afrique 2021-2022, Coupe du Monde. C'est effectivement un certain parcours sur lesquels on a beaucoup appris, tous autant qu'on est. Il y a eu du succès, il y a eu du moins bien, et c'est ça le sport, c'est absolument ça le sport. Et quels enseignements on en a tirés, et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Nous, sélection nationale, vous, entraîneur de club, c'est peut-être un tort, mais je ne peux pas, moi, par rapport à mon caractère, m'aventurer à aller demander ça. Mais par contre, si on venait me solliciter par rapport à tout ça, évidemment, je ne vois pas comment on peut refuser quelque chose comme ça. On est tous des collègues, on est tous des compatriotes, et puis on est tous des amoureux du football surtout. Donc moi, je peux parler des heures, je peux exposer des choses, je peux préparer les choses, peu importe le format sur lequel ils veulent travailler là-dessus. Donc ce que tu dis, Mamad, là, je pense que c'est un appel à ça. Je suis prêt pour ça. Si demain, si tant est que un cadre organisé, ben voilà, pas de problème là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est très sensible. C'est vraiment très sensible d'aller expliquer sur la place publique, surtout quand on voit le résultat. Parce que effectivement, il y a un certain moment, quand on passe énormément de temps, quand on se déplace énormément, et qu'on a l'impression d'aller présenter et c'est ça déjà c'est ça mon unique argument d'ailleurs, c'est de présenter un projet sportif, bien sûr accompagné de sentiments. Je m'adresse à des Algériens, donc il y a ça qui est de facto présent. C'est des Algériens dont je parle, donc il y a quelque chose de sentimental, il y a quelque chose sur lesquels ils sont affiliés de par leur éducation, de par leurs origines. Donc ça, c'est de facto présent. Mais ça suffit pas. Ça suffit absolument pas. C'est surtout après déjà le projet sportif de manière très générale, de manière vraiment complète. Parce qu'ils ont besoin, tous autant qu'ils sont, ces joueurs-là, comment on appelle ça? Ils ont besoin d'un cadre bien clair, le cadre le cadre qu'ils peuvent avoir en Europe. Et ils ont tous peur de quelque chose, toute cette crainte d'une forme d'anarchie, une forme de désorganisation qu'ils pourraient retrouver en venant en sélection. Ils ont un peu peur de vous aussi, je suis obligé d'être honnête. Ils voient, ils assistent à tout, vous savez très bien que c'est une génération qui est très 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 connectée à tout ce qui se passe. Donc je vais peut-être aller en équipe nationale, il y a une réflexion, il y a différentes réunions, on rencontre régulièrement les trucs, donc ça analyse, donc ça regarde, ça observe, et ils voient un peu tout ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai souvent dit qu'on avait une responsabilité par rapport à tout ça. Donc c'est du temps, c'est convaincre, via ce que je viens de vous dire, convaincre via le projet sportif notamment. Bien sûr qu'ils sont attachés à leur pays, ils le sont tous. Il y a des gens à qui ça va très très vite, je le répète, et il faut leur tirer honneur. Fares, Chaibi, j'ai pas eu à passer énormément de temps, c'était clair, explication d'un projet sportif, ça, répétitif, décision prise. Badadine Bouanani, Hadjam, de Nantes, voilà, certains, au fur et à mesure je m'en occupais. Et il y en a d'autres, c'était un peu plus long, beaucoup plus long même, j'ai envie de dire. Le processus a démarré, je vous ai dit, en 2019, pour certains, et il fallait que les choses prennent une certaine, une maturité à voir aussi, voir qu'il y a une stabilité aussi en sélection, voir comment cette sélection évolue. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Mais le plus important, c'est le suivi. C'est le suivi régulier et ne pas se dire qu'on est venu one shot. Je suis venu,
je t'ai rencontré, je t'ai expliqué, c'est oui, c'est non. Non, ça marche pas comme ça. Si c'est oui, c'est non, il y aura au moins la moitié des joueurs là qui nous ont rejoints, qui seraient jamais venus. Et aussi une chose importante, je terminerai là-dessus, c'est le fait de venir. C'est pour ça que je peux pas rentrer en détail. Je vous ai déjà donné des choses, des éléments d'analyse. C'est aussi le fait qu'ils reconnaissent et ils savent. Et j'ai eu des retours là-dessus. De toute manière, j'attendais rien du tout de ça, parce que j'estimais que c'était normal de faire ça. La protection de l'entraîneur, de sélectionneur, il ne devait pas venir mettre sur la place publique comme ça, quand on me pose la question, alors, Cherki Alej Medjich, Alej Awar Medjich, et je commence à débattre. Je vous ai dit, il y a des sélectionneurs, pour s'enlever, ils ont déjà beaucoup de pression. On a la pression du résultat des matchs, déjà. Si en plus de ça, il faut me farcir la pression d'un joueur qui ne veut pas nous, peut-être, rejoindre maintenant, ou qui s'interroge encore, et dire, il veut pas venir maintenant, ou il veut, peu importe ce qui je sais qu'on les met sur la place publique, et on commence à leur tirer dessus à boulet rouge. Et peut-être qu'on n'aurait jamais bénéficié de ces gens-là maintenant, aujourd'hui, alors qu'ils sont encore jeunes, 21 ans, 22 ans, 23 ans, pour l'ensemble de ces joueurs-là. Donc ça, ils reconnaissent le fait que j'ai pu endosser cette pression-là, quelque part les protéger. Moi, j'avais pas ce rôle de super-héros. J'estimais que c'était comme ça que ça devait se passer. Connaissant le cursus, connaissant les étapes, puisque j'en ai moi-même été ce jour-là. J'ai pas eu à réfléchir. J'ai plutôt été dans les Badadine, Bonani et les Shaibi. Je connais exactement ce qu'ils vivent. Donc, cela, je le répète, à l'Al-Ain ou à l'Al-Ras, parce qu'ils sont venus sous un projet sportif. Vous m'avez parlé de ceux de 2010 ou tout cela, j'ai entendu comme vous. Je sais pas comment ils sont venus. Ah non, mais moi puis certains d'entre eux, j'ai déjà joué avec eux. Je sais que des Majid Bouguera, des Karim Ziani, des choses comme ça, ceux-là, ils sont pas du tout dans cette démarche-là. Ils sont venus par amour du pays, et Antariaya, tout ça, c'est assez clair et net. J'ai joué avec eux, je les connais, Nadir Belhadj, plusieurs joueurs. Après, il y a une autre génération que j'ai pas connue, et que j'ai entendu comme vous, j'ai pas les preuves comme quoi les raisons pour lesquelles. المهم خوتي بيت القصيد اليوم كما يقول لك محسن حموس مكتشف المواهب كما يقول لك ما عندي راني بديت نحوس ونشوف باللي راهم يتبعوا فيه ناس اسكو كما يقول لك خدمته تطابق مع خدمة ورشة كبيرة تجيب اللاعبين المحترفين ومنا وكذا. المهم ان شاء الله ما تكونش النرجسية كيما شي ناس اللي بدا يكشفون بالفرماج اللي ما نحبوش كاع يتيك مي بدات فوالا كما يقول لك فوالا طيحوا في الفخا هذيك كما يقول لك كانت من الشعب الى الشعب ولات من زبل الى زبل راك فاهموا والحرين ومقيين يبقى مقيين والسلام عليكم خاوتي.